Este pescado y marisco tiene mucha cantidad de minerales, es una buena fuente de vitaminas y también aporta vitamina D, que es esencial para la salud ósea. 실제 통계를 살펴보면 스페인의 골다공증으로 인한 사망률은 매년 감소하고 있는 추세입니다. 한편 운동을 사랑하는 스페인 사람들 때문에 뼈 건강의 중요성이 날이 갈수록 높아지고 있는데요. 뼈 건강 관리의 달인들이 모여 있다는 공연장. 신나는 음악에 맞춰 열정적으로 움직이는 중년의 플라멩코 댄서들이 보입니다. ¿Puedes decir cuántos años tienes? 55. ¿Y cuántos años llevas bailando el flamenco? Desde los 5 años. 50 años llevo. 높은 구두 위에서 리듬을 타고 빠른 턴도 문제 없답니다. 뼈에 부담이 가지는 않나요? A ver, evidentemente es un baile duro y sí puedes repercutir en las rodillas, en la espalda, pero claro, hay que hacer un entrenamiento diariamente y con cosas paralelas que se estás estirando, buena alimentación, cuidarse, pues... 늘 관리하고 운동하는 스페인 여성들 때문에 그들에게 골다공증은 조금 낯선 이야기인데요. 까미노 데 산티아고. 우리나라에서는 순례자의 길로 잘 알려져 있습니다. 이곳을 걸으려 전 세계 각국에서 순례자들이 모여들며 1년 365일 북새통을 이룬다는데요. It's not so much a religion or anything, but it's got a religious type of feel to it. But for us, it's like a holiday with a physical challenge. 저마다의 목적을 가지고 고행을 시작하는 순례자들. 무거운 배낭을 맨 채 힘찬 발걸음을 옮겨보는데요. So it was a bit of a disappointment when I hurt my leg, but then I felt, well, I have to do it. And from the help from upstairs, you know, I just, God helped me through it, so that's why I'm here today. 피레네 산맥에서 시작해 산티아고 대성당에서 마무리되는 순례자의 길은 그 길이만 무려 750km에 달합니다. 길을 걸으며 만나는 산악지대와 숲으로 뒤덮인 길. 전 구간을 걸으려면 평균 40일이 걸리는데요. 부상 없이 완주하려면 뼈 건강이 그 무엇보다 중요합니다. 이곳에서 무너진 뼈 건강을 되찾고 새로운 삶을 살고 있다는 스페인 여성을 만났습니다. Hola, muy buenas. ¿Venís Hola. aquí de viaje o como de peregrinos? ¿Sois peregrinos? No, somos vecinos, vivimos aquí al lado y vinimos simplemente a dar un paseo y andar un poco. Todos los días venimos a dar un paseo hasta arriba y bajamos como una hora para hacer un poco de ejercicio, sentirnos mejor y sí, ¿qué hacemos? Caminamos mucho. 매일 순례자의 길을 걷는다는 그녀. 뼈 건강을 되찾은 테레시입니다. 1시간여의 산책 후 아들과 함께 벤치에 앉아 휴식을 취하는 그녀. 이때 배낭에서 무언가를 꺼내 섭취하는 테레시인데요. ¿Nos puedes decir qué es lo que te acabas de tomar? Pues sí, es una pastilla de MVP y bueno, me ayuda mucho porque antes he sufrido de osteoporosis, entonces ese me ayuda para mejorar la calidad de mis huesos. 몇 년 전까지만 해도 골다공증으로 인해 활기찬 일생은 꿈도 못 꿨다는 그녀. MVP로 뼈 건강을 지켜왔다는데요. 그녀의 일상은 어떨까요? 순례자의 길 인근에서 알베르게를 운영한다는 테레시. Hola, esta es nuestra casa y este es mi marido. Hola, bienvenidos. 테레시의 일상은 알베르게를 청소하는 일부터 시작인데요. 가파른 계단을 오르는 힘찬 발걸음. 넓은 알베르게를 혼자 청소하는 일이 지금은 식은 죽 먹기랍니다. 하지만 골다공증을 알았을 당시에는 일상생활조차 혼자 하기 힘들었답니다. Pues me sentía mal, cansada, ¿no? Sin fuerzas y también un poco frustrada, ¿no? No poder tener o realizar una vida normal. 40대 후반 갑자기 찾아온 골다공증은 그녀의 일상을 처참히 무너뜨렸는데요.
하지만 그것도 잠시 자신만의 비법으로 뼈 건강을 되찾게 됐답니다. Hola. Subo. Sí. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, pues la verdad es que te sientes mal porque la ves que estás mal y no la puedes ayudar. Estaba triste, yo me sentía mal también porque no podías hacer nada. Pues, ¿Cómo la ves? Pues está mucho más animada, salimos a caminar, está más contenta, yo también, claro. Podemos disfrutar de tiempo juntas y felices y estábamos más contentas las dos. 식사 준비에 나선 때레 씨. 건강을 위해 키우기 시작한 유기농 채소들을 아낌없이 수확하는데요. 과연 어떤 메뉴들이 식탁에 오를까요? 뼈 건강이 무너진 이후 식단에 더욱 신경 쓰게 됐다는 그녀. 직접 기른 채소와 신선한 수산물로 건강한 한상을 준비합니다. 기름진 고기 요리 대신 담백한 생선 요리를 자주 먹는다는데요. Pues intentamos que sean productos muy frescos, que los cultivamos nosotros mismos, que tenemos aquí en Galicia mucho pescado y muy bueno, entonces podemos usar un pescado más saludable, con menos grasa, más que la carne. 드디어 완성된 때레 씨의 뼈 건강 식탁. 생선과 조개를 활용한 메인 요리와 샐러드도 빼놓지 않았는데요. 그런데 식사 전 샐러드 위에 황급빛 garu를 뿌리는 때레 씨. Pues es el MVP que comía antes y que sirve o que va muy bien para los huesos y para todo lo que tiene que ver con la parte ósea después de la menopausia. 골다공증으로 힘든 시간을 보내던 때레 씨는 뼈 건강을 되찾기 위해 MVP를 챙겨 먹기 시작했다는데요. 이제는 사랑하는 가족과 친구를 위해서도 챙기고 있답니다. 그렇다면 때레 씨가 골다공증 완화에 도움을 받았다는 MVP는 무엇일까요? MVP es una abreviatura que significa Milk Basic Protein, que es una fracción derivada de la proteína láctea que tiene una función esencial en la actividad formadora de hueso o en la actividad regeneradora de hueso. Se extrae una muy pequeña parte de MVP de un producto lácteo del orden de 0,005%. Es una fracción de proteína que es equilibradora de este sistema de destrucción y formación ósea, porque activa la formación ósea, los osteoblastos, y disminuye la destrucción ósea por los osteoclastos. 실제 한 연구에 따르면 MVP가 뼈 파골세포를 억제해 뼈에 생긴 구멍의 수와 크기를 줄이는 데 도움을 준다는 결과가 있습니다. 하지만 MVP 하루 권장량을 채우기는 쉽지 않은데요. 우유 130잔이 필요하답니다. Sí que hemos visto algunos estudios que nos dicen que ese calcio se adhiere a la placa de ateroma, que es la placa grasa que está en los vasos sanguíneos, se endurece, entonces eso es un riesgo de que pueda haber algún accidente cardiovascular. 여성 호르몬이 줄어들며 점점 무너지는 중년 여성들의 뼈 건강, MVP의 도움이 필요할 것 같은데요. 뼈 건강을 되찾고 활기찬 일상을 보내고 있는 윤선 씨의 비결은 무엇일까요? 집에 들어오자마자 간식부터 챙겨 먹는 윤선 씨. 그런데 어머니 그건 뭐예요? 이거는 MVP인데요. 제가 골다공증 한창 앓았을 때 뼈의 건강에 도움이 된다고 딸이 하도 잔소리해서 먹으라고 그래가지고 제가 꾸준히 먹고 있어요. 뼈 건강을 되찾은 윤선 씨도 MVP의 도움을 받았던 거네요. 그런데 아까 수영하는 모습을 보니 크게 아팠던 적은 없었을 것 같은데 어떤 사연이 있는 걸까요? 어머니 때문에 정형외과를 갈 일이 있었는데 제가 이제 어머니 진찰하시는 동안 거기 정형외과에 있는 키재기에서 키를 재왔는데 제 키가 원래 164거든요. 근데 160이 되는 거예요. 그래서 골다공증 검사를 해보라고 하셔가지고 했더니 골다공증이라는 병명이 나왔어요. 50대에 찾아온 청천벽력 같은 골다공증. 우울감이 온몸을 뒤덮을 정도로 충격적이었다는데요. 과거 표지 모델로 활동할 정도로 건강함 그 자체였던 그녀였기에 충격은 배가 됐습니다.
제가 그 40년 전에 찍었던 그 탄산음료 광고 포스터예요. 이게 46년 된 여기 다 빛바랬죠. 그래도 저는 이거를 저의 제1 보물로 간직하고 있는 그 포스터입니다. 무너진 뼈 건강을 되찾으려 일상 속 습관을 바꾸는 등 수많은 노력을 했다는 윤선 씨. 그 결과 다시 재기에 성공할 수 있었다는데요. 그녀의 식단은 어떨까요? 저는 진짜 되도록이면은 좀 짜게 안 먹고 염분을 줄이려고 애를 쓰고 있어요. 짜게 먹지 않는 것도 중요하지만 그녀가 꼭 지키는 생활 습관, 식사 후 MBP를 챙기는 것인데요. 이거는 MBP인데요. 골다공증이라는 게 뼈에 구멍이 나는 그런 병이잖아요. 이 MBP가 그 구멍을 메꿔주는데 도움이 된다고 그래서 저는 이거를 꾸준히 먹고 있어요. 골다공증의 늪에서 벗어난 후 제2의 전성기를 맞았다는 윤선 씨. 이 소중한 시간을 지키려 노력 중인데요. 제가 골다공증을 극복했잖아요. 뼈 건강을 되찾고 나니까 정말 저의 삶의 질이 달라졌어요. 되찾은 그 뼈 건강 다시는 잃지 않게 열심히 노력할 거예요. MBP의 도움을 받은 윤선 씨만이 전신을 무너뜨리는 골다공증의 위험에서 벗어날 수 있었는데요. 실제 건강한 여성에게 MBP를 섭취시킨 결과 대조군에 비해 골밀도가 12배 증가했다는 결과도 있습니다. 실제 골밀도가 10% 증가 시에 골다공증 발생률을 13년 늦춘다는 연구 결과가 있는데요. MBP의 섭취는 뼈를 만드는 조골세포와 뼈를 파괴하는 파골세포에 직접 작용해 골 형성을 촉진하고 이 뼈의 밀도와 강도를 향상하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 결과적으로 골다공증 관리 및 예방에도 도움이 된다고 볼 수 있겠습니다. 저희는 이 건강한 변화를 직접 체험해 보기로 했는데요. 골다공증으로 고민이 많다는 60대 주부들을 만났습니다. 그 후 2명의 체험단은 2주간 운동과 식단을 관리하면서 MBP 섭취를 병행했습니다. 무너진 뼈 건강을 되찾기 위해 2명의 체험단 모두 온 힘을 다해 노력하는 모습을 보여줬는데요. 과연 2주 동안 그녀들에겐 어떤 변화가 있었을까요? 약간 좀 부드러워졌다 할까요? 그런 게 있는 것 같아요. 체험한 이후로는 조금 많이 좋아진 것 같기도 하고 결과가 기대되고 있어요. 체험단들은 2주 전과 동일한 검사를 진행했습니다. 정형효 씨는 중성지방과 혈당이 개선됨과 동시에 골밀도가 2주 전에 비해 증가했고, 노정화 씨 역시 골격근량이 증가함과 동시에 골밀도가 개선되는 긍정적 결과를 얻었습니다. 골다공증으로 고생하던 그녀들에게 MBP가 어떤 도움을 준 걸까요? 실제 한 연구에 따르면 건강한 여성에게 MBP를 섭취시켰더니 뼈 형성 지표가 유의적으로 증가했다는 결과가 있는데요. 하지만 진짜 건강한 뼈를 위해서는 꼭 지켜야 할 것이 있답니다. 건강한 뼈를 위해서는 골밀도를 개선하는 것도 중요하지만 뼈의 단단함을 나타내는 골 강도를 함께 개선한 것이 중요한데요. 골밀도가 뼈의 구성 성분이 얼마나 촘촘한가를 나타내는 지표라면 골 강도는 뼈의 품질과 골밀도가 합쳐진 것으로 단단함을 나타내는 지표입니다. 즉 건물로 비유하면 골밀도는 시멘트, 골 강도는 철근 같은 구조라는 건데요. 진짜 건강한 뼈는 골 밀도만 높은 게 아니라 골의 질이 좋은 골 강도까지 높아야 하는 거죠. 갱년기 이후 여성들에게 MBP를 섭취하게 했더니 골 강도가 증가했는데요. 골 강도가 떨어진 대조군과 비교한다면 무려 5배의 증가세를 보였다고 합니다.
건강기능식품을 선택하실 때는 인체 시험 결과를 확인하시는 것이 좋은데요. MBP를 대상으로 한 인체 시험 결과 뼈의 소실을 유발하는 뼈 파괴 지표의 감소가 나타났고 뼈를 재형성하는 뼈 형성 지표가 유의적으로 증가했다는 연구 결과가 있습니다. 또한 MBP를 섭취한 섭취군에서 대조군 대비 골밀도와 골 강도가 증가된 것이 확인되었다고 합니다. 인체 시험 결과 MBP가 전반적인 골다공증 완화에 도움을 줄 수 있는 거죠. 행복한 노년의 핵심, 뼈 건강에 도움을 준다는 MBP. 어떻게 섭취하는 것이 좋을까요? MBP의 하루 섭취 권장량은 40mg입니다. 임산부나 수유부, 우유 알레르기가 있는 분들은 섭취에 주의가 필요하고요. 식품의약품안전처의 건강기능식품 인증마크가 있는지 확인하고 섭취하는 것을 권장드립니다.